program Unstoppable is by Dr. Ashwin Nitish, a very good and close friend of mine. This program is brought to you by Mile Foundation, CR, the South Indian Event and Wedding Association, and supported by D2D, Design to Digital, Mr. Vijay. Today's topic, Unstoppable, is something of a practical application. So I'm sure you'll be ready to take home some important messages and techniques where you can apply all these things in your day-to-day life. I was just listening to all your expectations. I'm sure Dr. Ashwin Nitish has packaged the full session based on almost your requirements. I'm sure definitely you'll be able to do justice today. A few words about Dr. Ashwin Nitish. Person, practical and down to earth, a very friendly person and easily approachable. He loves nature. He has done a lot of activities based on nature. He has also got 2 world records to his credit by giving a non-stop lecture. And he is also given programs on TED. He's a TED speaker, an acknowledged TED speaker. And he is visiting faculty to a lot of B schools in India and also in abroad. So he frequently travels to Singapore and Malaysia for his program on marketing and other areas. So he's a person in whole. He connects with nature, he connects with marketing, he connects with sales, and he connects with psychology. In fact, he's also got his PhD in psychology. A person who is known for his in-depth knowledge into the finer aspects of psychology. With these few words, I hand over the session to Dr. Ashwin Nitish. Dr. Ashwin Nitish, over to you. Okay, sir. Thank you so much for your kind words. I just want the host to enable my screen, share screen. Yeah. Okay, first of all, I just want to thank Jagan sir for this opportunity. And second thing, I just want to thank D2D for the wonderful host. And thirdly, I just want to thank all the participants for joining in the thing. Do my presentation is visible? If yes, type yes in your chat box, please. Okay. Even my voice is audible, right? If yes, can I get a yes? Okay. Okay. Fine, guys. I think we are running in the third episode of positive psychology. It's all about how we can lead positivity in our every aspects of life. As simple like for a game விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி we'll set a set of ground rules, like as same like we'll stick to some ground rules. I just want our session is to be something interactive. Monotonous நாம மட்டும் ஏதோ லேப்டாப் பார்த்து பேசிட்டு இருக்க மாதிரி வேண்டாம். Let me have a live interaction so that it keep on pinpoint what does the things exactly mean. And second, நம்ம session வந்து bilingual போகும், Tamil and English. And third thing is like you have to follow the first 2 rules. That is the third aspects I just want to share to you people. As seem like topic reveals about unstoppable. இந்த டாபிக்கோட விஷன் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் என்னென்ன விஷயங்களை நமக்கு தடுக்குது, என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளோட தடைகளா இருக்கு, அந்த தடைகள் என்னென்னு சொல்லி நம்ம காரணத்தை அறிஞ்சிட்டோம்னாலே ப்ராப்ளி நம்மளோட ஹாப்பினஸ்க்கு we are just near to step ahead. ஓகேங்களா? This is all about அதனால I've just given a tagline as a common sense approach to lasting happiness. ஓகேங்களா? Everyone is till the start from the age of 6 in 96 they were expecting something happiness to be it's not about Google search, okay, whereas like it's an insight search. Namalakulla the happiness search. Let us see how we can make our productive things and make the productive life out of this materialistic world. Let us get
டேக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அ மிரர். ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கீங்க. அந்த கண்ணாடி நீங்க கேட்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுக்கும். சரிங்களா? அந்த கண்ணாடி இட்ஸ் பியூர்லி கிஃப்டட் ஃப்ரம் யோர் பிலீவ்டு காட். நீங்க என்ன கடவுள் நீங்க நம்புறீங்களோ அந்த கடவுள் கொடுத்த பரிசை எடுத்துக்கலாம். அந்த கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு என்ன விஷயம் கிடைச்சா நீங்க சந்தோஷம் நினைக்கிறீங்க? திஸ் இஸ் வாட் ஐ நீட். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் யூ காட் அ கிளாரிட்டி ஆஃப் வாட் யூ நீட், 80% you are towards your goal, 80% towards your happiness yardstick. சரிங்களா? what is the things you want in your life? உங்களுக்கு எது கிடைச்சா ஹாப்பினஸா இருக்கும் அப்படி இல்ல என்ன விஷயம் கிடைச்சா நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? just type in the chat box. Peaceful life, thank you. Any other? Money, okay. What else? Thank you. Peaceful life, that's what I need. I think we'll be covering the important perspective of what is peaceful life exactly. Money, okay. Thank you, Karthik. Any other? I just want na madale ground set rule fix panna mari. I just want everyone to come across with what is their expectation. Idu kedacha enak sandosham, enna vishayam kedacha sandosham nenikringa, and the mirror kandipa ungalku kudukum. That mirror is nothing but you. Enna vishayam kedacha neenga sandosham nenikringa, just share your insights. Few more answers. When people around me are happy, nice, okay. Good status and peacefulness, okay. Any other thing? Okay. Smile and happy life, okay. What else? I think we have a queue of audience. I just want answers from everyone so that we can channelize ourselves towards it. Success, okay. Bhuvaneshwar, thank you. Love and care and affection, beautiful. Any other things? You're bouncing with the same answers. I just want something else. Or else, like our success is determined in a few other factors towards, right? Ashwin, the mics are all they can unmute the mics now. The control is given to them. Okay, okay, sir. இப்போ உங்க chat boxல இப்போ உங்களால யூஸ் பண்ண முடியலன்னு நினைச்சீங்கன்னா you can use a mic. ஒருத்தங்க one person at time. You can just unmute your mic and you can talk. Okay. Any other answers, no? Things that makes you happy and that you feel like you being blessed in the thing. Okay, few more answers. Many things are there, sir. Have list of it. LOL. Okay. Truth. Nice. What else? Okay. Thank you so much. I think it's a synonymously we are just running with the same answers, wishes and everything. We're just talking something deep truth. உண்மையான விஷயம். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க இந்த மிரர் கிட்ட கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரே விஷயத்தை தான் சேனலைஸ் பண்ணுது. I'll put into a nutshell. Thank you for your responses. Thank you, friends. I've come across with money, peaceful life, healthy life, okay, happiness, okay, success and love, care and emotional. Yeah, okay. I guess. Okay. Thank you, Deepa. Okay. We are thinking that you already have set a goal. எனக்கு இதுதான் என்னோட லட்சியம் சொல்லி ஆல்ரெடி நீங்க அந்த கண்ணாடி கிட்ட வச்சுட்டு this is what you expect ன்னு சொல்லிட்டு you have determined. சரிங்களா? இப்போ ஒரு நார்மல் ஒரு மூவி எடுத்துட்டோம்னாலே whatever the producer or director first he channelize with an important thing called as a climaxல என்ன நடக்கணும்னு சொல்லி he predetermined. அந்த predetermined factor வச்சுட்டு தான் for all the pre-play will be done. ஓகேங்களா? as simple like நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாத்துக்கும் சின்ன லட்சியங்கள் கொடுத்திருந்தீங்க. எனக்கு பீஸ்ஃபுல் லைஃப் வேணும், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் வேணும், கெரியர்ல இம்ப்ரூவ் ஆகணும். I've given many lots of things. Okay. அப்போ நம்ம இந்த லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளோட தடைகளா இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். அந்த தடைகளா இருக்க விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we have to understand better about ourselves. நம்ம யாரு? ஓகே. நம்ம யாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் பார்க்கல we can just correlate into two words.
ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சனாலிட்டி, another விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஹேவியர். நார்மலி ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும், யூடியூப் ஆகட்டும், wherever we things we call as a personality. என்ன சார் அந்த பர்சனாலிட்டி? பிஹேவியர். சார் வாட் இஸ் தட்? சிம்பிள் டெர்மினாலஜி. பர்சனாலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் நீங்க பிறந்த தேதியில இருந்து இப்ப கரண்டா இருக்கிற வரைக்கும் the person who travels will never change, okay, can betterly improve. ஒரே நபர் தான் பிறந்ததுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் இருக்க பர்சன். எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் சந்திக்காதவர். அதுதான் பர்சனாலிட்டி. அதனாலதான் ஒரு சிம்பிள் டெர்மினாலஜி எப்பவுமே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் தான் சொல்லுவாங்க. they will not change as a personality change. okay, பர்சனாலிட்டி கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க விஷயங்கள், உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க இம்ப்ரெஷன் ஃப்ரம் காட் ஆர் வாட் எவர் த வில் பவர் யூ கால் ஆஸ் சேம். இப்போ பிஹேவியர் எடுத்துட்டீங்கன்னா தான் that can be modified. சார் உங்களோட யூ ஆர் டூயிங் அ சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர். சார் நீங்க பேசல நிறைய ஃபில்லர் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி, ஈவன் தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர். இப்போ நான் பேசல சில வார்த்தைகள் என்ன அறியாம வரலாம். அப்ப நீங்க அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஐ கேன் சேஞ்ச் தட் பர்டிகுலர் பிஹேவியர். அதனாலதான் த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். ஏன்னா பர்சனாலிட்டிங்க இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்டர் that can be developed by step by step. Behavior is like a changeable factor. It's a dynamic factor that can be improved. The basic understand பண்ணிட்டீங்கனாலே we can get into a deep of what is our factory. இப்ப நம்ம ஒரு லட்சியம் முடிவு பண்ணியாச்சு. அந்த லட்சியத்துக்குள்ள நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். நார்மலி நம்மளோட பிஹேவியர் எப்படி நம்ம சேனலைஸ் பண்ணலாம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா we can develop ourselves into a 4 quadrants. நம்ம பண்ற செயல்கள், நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ், இது ஒரு 4 விஷயமா இது பண்ணலாம். ஆஸ் சிம்பிள், நம்ம எல்லாருமே இந்த ஒரு 4 குவாட்ரண்ட்குள்ளதான் உள்ள வெளியே ஓடிட்டே இருக்கோம். அந்த 4 விஷயங்கள் என்ன? சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், பெயின். இதை வந்து ஒரு பிரீஃபா இந்த 4 விஷயத்தையுமே ஒரு முக்கியமா ஒரு 3 குவாட்ரண்ட்ல போட்டுடலாம். ஒண்ணு வந்து பயாலஜிக்கல்னு சொல்ல. பயாலஜிக்கல்னா நம்ம உடல் ரீதியான விஷயங்கள், ஓகேங்களா? அதுவும் கூட நம்மளோட பிஹேவியரை இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது, உடல் ரீதியான விஷயங்கள். ரெண்டாவது, மனமும் உடலும் கலந்த விஷயமா 2வது ஃபேக்டர் இருக்குது. தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் மனம் மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த 3 விஷயங்கள் தான் இந்த 4 குவாட்ரண்ட்டை அழகா மேக்கப் பண்ணுது. இப்போ இது ஒரு 4 ரூம் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், பெயின் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ பாடிலி ஆக்ஷன், ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, நீங்க பக்கத்துல கை கொண்டு போறீங்க, அந்த தீ பட்டுச்சுன்னா கரெக்டா பெயின் வருதுன்னு உங்களுக்கு உணர்வு நிலை வருது, அது பெயின். செகண்ட் ஒன், கம்ஃபர்ட் அண்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட். இதுவும் வந்து பாடிலி உங்க உடல் ரீதியான விஷயங்களை வரதான் திஸ் வி கால்ட் அஸ் இதுவும் என்ன சொன்ன பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். கம்ஃபர்ட் அண்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட். வெளியே வெயில் அடிச்சிட்டு இருக்கு, நீங்க உள்ள வரீங்க, அவ்வளோ வெயில், உள்ள வந்தோடனே ஏசி ஆன் பண்ணி யூ ஃபீல் சோ கம்ஃபர்டபுள், செமையா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கேன். ஒவ்வொரு சமயம் உள்ள வந்து பாக்குறீங்க, ஃபேன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு, டிஸ்கம்ஃபர்ட். இது வந்து பாடிலி ஆக்ஷன். ஸ்வெட் நடக்கலாம், யூ கேன் டூ மெனி திங்ஸ். அப்போ 2 ரூம்ல நம்ம பிஹேவியரை 4 ரூமா பிரிச்சிருக்கோம். பிஹேவியர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது ஒண்ணு வந்து பெயின் இஸ் சம்திங் நம்ம உடல் ரீதியா அனுபவமா கொண்டு வருது. கம்ஃபர்ட் அண்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஈவன் இது பாடியில. 3வது வந்து பிளஷர் அண்ட் டிஸ்பிளஷர். இது என்ன விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் சைக்கோசோமேட்டிக்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா? மனமும் உடலும் ஒரு தின் லேயர் கார்ட் லெவல்ல ஃபார்மேஷன் இருக்கும். திஸ் இஸ் வி கால்ட் as pleasure and displeasure. இந்த 2 விஷயமே somewhere it works a lot. Ensure friends, நம்ம maximum number of individuals, it's in the psychological journal that have revealed, and journal என்ன சொல்லிருக்காங்க கேட்டீங்கன்னா அதிகமான நபர்கள் இந்த சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர்ல சஃபரிங் இருக்காங்க, சரிங்களா? மேக்சிமம் எல்லாருமே நல்லா இருக்க நபர்கள் தான். ஆனா நல்லா இருக்க நபர் எல்லாருமே மென்டலி ஃபிட்னா that is what we called as a healthy being, சரிங்களா? Fourth one we called as a bliss and misery. இது வந்து purely it's going to be a psychological. blissனா அவ்வளோ சந்தோஷமான நிலை, மிசரினா அவ்வளோ துக்கமான நிலை. இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட். இது வந்து purely it's in a psychology. bliss, இப்போ ஒரு அழகான நீங்க காலையில ஒரு 5 மணிக்கு வாக்கிங் போறீங்க, நல்ல ஒரு சில்லுன்னு ஒரு காத்து வருது, திஸ் இஸ் அ பிளஸ். மிசரி சம்திங், நீங்க போற நேரத்துல something might happen, ஹெவி ஒரு நல்ல அவ்வளோ மழை தடன்னு பெய்யுது, அப்போ that is going to be a misery. The day can be a misery. அதனால purely you can label your influencing factor. நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளோட சேனலைஸ் பண்ணுதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, one is like a
சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அன் சைக்கோசோமேட்டிக் அண்ட் மூணாவது வந்து பயாலஜிக்கல். இந்த வார்த்தைகள் கண்டு நீங்க இது பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தெரிஞ்சுட்டா we can move on better side. நெக்ஸ்ட் திங், இப்போ நம்ம எனக்கு இதுதான் லட்சியம் சொல்லி பார்த்தாச்சு. அந்த லட்சியத்தும் அந்த இதுதான் என்னோட லட்சியம் பார்த்தாச்சு. அப்போ என்னோட பாடியில இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் வருதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் நான் பண்றேன், இந்த மாதிரி செயல்கள் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ என்ன விஷயம் தான் என்ன தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அந்த விஷயத்த நீங்க தான் எனக்கு கொடுக்க போறீங்க. எனக்கு இதுதான் என்னோட லட்சியம், இதுதான் என்னோட குறிக்கோள், இதுதான் என்னோட ஆதாயம். ஆனா இந்த இதை அடையறதுக்கு என்னென்ன விஷயம் என்னோட தடைக்கல்லா இருக்கு, திஸ் இஸ் வாட், இந்த தடைகள் என்னென்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் வாண்ட் தி ஆன்சர்ஸ் இன் தி chat பாக்ஸ். சார் எனக்கு இதுதான் என்னோட தடைக்கல்லா இருக்கு, திஸ் இஸ் வாட் ஸ்டாப்பிங் மீ. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, சார் நான் வந்து நல்ல ஒரு மேடை பேச்சாளராக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஐ வாண்ட் டு பி a good public speaker or a good orator. எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் பயம். அப்போ அதுதான் உங்களோட ஸ்டாப்பிங் யூ, த திங்ஸ் தட் ஸ்டாப்ஸ் யூ. அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம் உங்களை ரொம்ப ஸ்டாப் பண்ணதுன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் ஆன்சர்ஸ் இன் chat பாக்ஸ். என்னென்ன விஷயம் உங்களை ஸ்டாப் பண்ணது? லோ கான்ஃபிடன்ஸ், தேங்க்யூ. ஃபெயிலியர் வில் எஃபெக்ட், தேங்க்யூ. Confidence, failure will affect. Rejection, thank you madam. Fear of rejection. Laziness, I think we'll be covering this perspective, thank you. Just a laziness, thank you. What else? Fear of failures, okay. I think like maximum for kuduthirka 5 answers me failure kitta da varudhu. Making a fun of us, okay. Fear and laziness, okay, same. What else? Negative feeling, fear of being judged, exactly. யாரோ ஒரு 2 நபர்கள் என்னை பார்த்துட்டு இருக்காங்க, this is what என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க, என்ன பேசுறாங்க, judged. Good. Any other things? Procrastination, thank you. I think we'll be covering this all the aspects. Few more answers. Fear of not being accepted, okay. ஒரு 10 பேருக்கு சபையில என்ன ஒரு நபரை மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணல, this is what the not accepted, thank you. What else? Any other few more answers? My dear friends, one more thing I just want to tell, like if you're going to keep on finding awareness, what I'm not good enough, unga enna vishayam ungalai thadukudhu, just write it down so that you can get the awareness about it, so that you can do something about it. Thank you. Lack of actions, okay. Low confidence, action. No, in the chat box la neenga podunga adukku munadi I just want to ore விஷயம் சொல்றேன். I'm into boxing, whereas I'm into not it's like I'm amateur in the boxing. இப்பதான் நான் கத்துட்டு இருக்கேன். Every time I'm into a dice, okay. boxing ஸ்டே இதுக்குள்ள வரையில என்னோட கோச் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவாரு, அஸ்வின் உள்ள இறங்கி நீ போய் விளையாண்டினா தான் நீ எந்த லெவல்ல இருக்கேன்னு தெரியும். If you're not doing any attempt, you can't measure you. நீ எந்த அளவுகோல்ல இருக்க, நீ எந்த இடத்துல இருக்கேன்னு நீ உள்ள இறங்கி once you do a practice only we can find it. நீ என்ன ஒரு செயல்பாடு கொண்டு வரையோ அப்பதான் உனக்கு தெரியும். So that I want, அப்ப நீங்க எந்த விஷயம் உங்களை தடுக்குதுன்னு சொல்லி நீங்க சொன்னா தான் உங்களுக்கு உண்டான அந்த அவேர்னஸ் கிடைக்கும். I just want few answers. Lack of actions, low of confidence. I just want one answer from you people. Procrastination, okay. Thank you so much. I think I have acknowledged everyone's reply, beautifully answered. I think we'll be covering all those aspects of which are the things that stops us, enna vishayangal nammalai thadaikalla maathudu. Okay. First thing, procrastination. My dear friends, நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்வேன், that we call as a speed breakers. In psychology we used to call as a speed breaker. நம்ம அழகா ஃப்ளோ போயிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் அங்கே நின்னாயி ஸ்டாப் ஆகி ஸ்டன் ஆகி நின்றுவோம். this we called as a speed breaker. நான் உங்ககிட்ட வேண்டான்னு சொல்ல ஒரே விஷயம் ஸ்பீட் பிரேக்கர். ஏன்னா இந்த எல்லா வேர்ட்ஸுமே somewhere or other way you have seen and your mind may tell, இது எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான், this is what. But only one thing I want to tell you is like, நீங்க பாக்குற வார்த்தைகளுக்கு உள்ள நீங்க போய்
once or twice you're going to do some research on it, அதை உங்களுக்குள்ள அப்ளை பண்ணல கண்டிப்பா you can change some few things. I have done few research, practical research, as simple like common man, a layman can use this approach in their life. அந்த மாதிரி தான் same. Procrastination எதுக்கு எதனால ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா? அதுக்கு ஒரே ஒரு சிம்பிளா ஒரு ஜாகன் வேர்ட் சொல்லலான்னு கேட்டா, ப்ரோகாஸ்டினேஷன்னா ஒரு விஷயத்தை ஒரு செயல் பண்ணாம தள்ளி போடுறோம். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு இப்போ ஒரு பணம் வேணும், எனக்கு இப்போ 1,00,000 ரூபாய் பணம் வேணும். வாட் ஐ டூ? as simple, think that it's current situation where Tamil Nadu, where we are available of lottery tickets. சரிங்களா? லாட்டரி டிக்கெட்ஸ் இங்க அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா என் கையில 1,00,000 ரூபாய் பணம் வேணும், என் கையில 10,000 ரூபாய் பணம் இருக்கு. சரிங்களா? My choice, either I can go and get the lottery chip or I can go and put in a fixed deposit. ஓகேங்களா? I can go in the two direction. But இந்த ப்ரோகாஸ்டினேஷன்ங்கிற விஷயம் எதனால நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷனால தான் நடக்குது. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன். இப்போ நான் லாட்ரி சீட் இன்னைக்கு வாங்கினா நாளைக்கே பேப்பர்ல ஐ கெட் திஸ் ஆர் த, நாளைக்கே எனக்கு என்ன ரிப்ளை வந்துடும்னா, யூ ஹேவ் ஒன் த திங்ஸ், உங்களுக்கு இவ்வளவு லட்ச ரூபாய் பணம் வந்திருக்குன்னு ஆல்ரெடி இட் பீன் டிக்ளேர்ட், அது வந்துரும்னு சொல்லிட்டு we are just searching for an instant gratification. அப்போ ப்ரோகாஸ்டினேஷன் எதுல நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ரோகாஸ்டினேஷன் இஸ் done is உங்க மனசுக்கு எப்பவுமே இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது. பட் யூ நோ இட் பை ஹார்ட், this lottery tickets or whatever luck, everything will happens in some other factors. But procrastination is nothing but உங்கனால ஒரு இன்ஸ்டன்டா கிராட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்காத பட்சத்தில் தான் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் த ப்ரோகாஸ்டினேஷன். இதை விட ஒரு சிம்பிளான மைன்யூட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, யூ ஃபீல் லைக் அ தர்ஸ்டி. 2 ஷாப் இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாப் வந்து இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கூல் ட்ரிங்க்ஸ். இந்த ஷாப் வந்து வி ஹாவ் நார்மல் ரெகுலர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். நீங்க எதோ ஆப் பண்ணுவீங்க? எது இன்ஸ்டன்டா என்னோட தர்ஸ்ட் வந்து கம்மி பண்ணணும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் சிம்பிள் லைக் ஐதர் immediate thirst இது பண்றேன்னா, you go and choose some obviously shakes or something, cool drinks போய் நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க. even this is also delayed gratification. நான் இப்போ இம்மீடியட்டா எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி நீங்க பாப்பீங்க. ஆப்வியஸா கூல் ட்ரிங்க் போய் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி குடிச்சுவீங்க. this is what immediate gratification க்கு தான் this procrastination is happening. அப்போ நீங்க you have to have a mindset like, எனக்கு இப்போ என் கையில இருக்க 10,000 ரூபாயை ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்ல போட்டுட்டேன்னா கண்டிப்பா ஒரு இயர்ல ஐ கேன் கெட் சம் லம்ப் சம் ஆஃப் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி யூ ஹேவ் மேக் ஓவர். அப்போ ப்ரோகாஸ்டினேஷன் இஸ் சம்திங் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ மைண்ட் செட் லைக் இமீடியட்டா எனக்கு ரிசல்ட் வராது, பட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இட் ஃபார் லாங்கர் டேர்ம். அப்போ அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு பிளான் அக்கார்டிங்லி. செகண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியர் இஸ் நத்திங் பட், நம்ம அந்த வார்த்தை கேட்டுமே இந்த ஒரே ஒரு ஜாகன் வேர்டு உங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டாருன்னா யூ கேன் டூ மெனி வண்டர்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். ஒரு சின்ன இன்ஸ்டன்ஸ், அவினாஷ் ரோட், கோயம்புத்தூர் அவினாஷ் ரோட்ல I was just traveling while I'm studying in the 10th standard, I was traveling through பைக்ல நான் போயிட்டு இருக்கேன்ல, சடனா I met with an accident. சரிங்களா? அந்த ஆக்சிடென்ட் பண்ணது என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தண்ணி லாரியில எனக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல அவினாஷ் ரோட்ல அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பாட் போற வரைக்குமே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போனாலே ஐ ஃபீல் லைக் அ டோட்டலி ஃபியர். அப்போ பயங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை. பயங்கிறது உங்களோட மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்க விஷயங்கள், about past. அத ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அதை புரிஞ்சுக்குங்க. பயங்கிறது உங்களோட மெமரியில பாஸ்ட பத்தி பதிவுகள்லாம் இறங்கி இருக்கு. அதே சைடு ஃபியரோட அடுத்த ஜாகன் இன் ஃபியூச்சர், அடுத்த சைடு வந்து அடுத்த பரிணாமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன் ஃபியூச்சர். அப்போ உங்களோட இமேஜினேஷன்ல நடந்துட்டு இருக்கு. சரிங்களா? ஒன் இஸ் இன் த பாஸ்ட். நான் அவினாஷ் ரோட்ல போனாலே, அந்த இடத்துக்கு போனாலே எனக்கு பயம் வருது. அப்போ என்னோட மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் your fear lies on your memory and second one your fear lies on your imagination. நான் இப்போ ஆர்எஸ்புரம் போகணும்னா, அப்போ இன்கேஸ் லாக்டவுன் பீரியட்ல what are things might happen? இமேஜினேஷன். இப்போ கரெக்டா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் வேற சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப வேர்ஸ்ட் கண்டிஷனா இருக்க போகுது, கொடை இல்ல, கார் வந்து ஐ ஹேவ் given to service, what I'm going to do, this all comes in a fear. அதே மாதிரி ஃபியர் வந்து 2 குவாட்ரண்ட், ஒன் இஸ் லைக் இமேஜினரி ஃபியர் அண்ட் அடுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா தட்ஸ் இன் மெமரி.
அதே மாதிரி ஃபியரை வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயமா கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னு வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பியூர்லி பர்சனலைஸ்ட் ஃபியர் ஆர் பயாலஜிக்கல் ஃபியர்னு சொல்லலாம். இப்போ நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, ஏன் கையெல்லாம் நல்லா கழுவுறீங்க, ஏன் வெளியே போயில மாஸ்க் போடுறீங்க, why you maintaining a social distancing, this all comes in your biological fear. எனக்கு இந்த உடல் பயாலஜிக்கல் ரீதியா எனக்கு எந்த விஷயங்கள் நடக்கக்கூடாது, that's what's called a biological fear. And second one we called as an social fear. இப்போ நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு சடனா something strange is happening, ஒரு you're just entering into some place, சடனா ஒரு பாம்பு உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல பாக்குறீங்க. உங்க மைண்ட் ஒரே ஒரு விஷயம், இருக்கலாமா இல்ல ஓடலாமா, இல்ல யாராச்சும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாமா, இல்ல அதோட இருந்து செல்ஃபி எடுக்கலாமா. as simple fight or flight mode will happen. Okay friends, fear is nothing but we can categorize into two fears. One is a purely biological fear, உங்க உடல் ரீதியான பயம் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து it is based on your situation fear. அதே மாதிரி fear is nothing but can be imaginary, can be based on your memory. Third one, stress is nothing but மார்னிங். இப்போ ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட் என்னோட நெஃப்யூ இருக்கான், இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டடிங் ஸ்கூல் காலேஜ் பள்ளிக்கூடம். ஹீஸ் டு டெல் டு மீ, எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ். ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கிட் ஓவர் இன் திஸ் ஏஜ் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹவ் டு டேக் த திங்ஸ். அதுதான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்தளவு, டோன்ட் டேக் இட் திங்ஸ் இன் டு அ பர்சனல். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், சிக்னல் நின்றுட்டு இருக்கீங்க, யூ வாண்ட் டு ரீச் யுவர் ஆஃபீஸ் பை 9 o'clock, but still it's 8:55 and the signal paakila and timing paakile, you automatically biological things that works. The stress is nothing but that happens in your bodily movements. Okay, so that you have to ensure your stress is something it's happened, it's with your bodily movement. And the stress the later conversion that changes into a tension is something that can be, it's a mental process, it's a psychological process. Stress is something, it's a biological process. As simple like ரொம்ப நேரம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனீங்கன்னா உங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல், யூ கேன் கெட் அ ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பத்தி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த எக்ஸாம்பிள், whenever you feel like a stress, you can think about it. Take for instance, if you're going to plan for you're just deviating your energy level, that is the kind of a stress over here. உங்களோட எனர்ஜி லெவல் வந்து டீவியேட் பண்ற கூட உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்மேஷனா இருக்கு. ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்க, இன்டர்வியூ டைம்ல என்ன ஆகுது, யூ புட்டிங் a whole lot of energy towards your situation. அவங்க பாக்குறாங்க, somebody's making judgment about me, somebody's thinking about me, they are grading me, இத என்ன வேலைக்கு எடுப்பாங்களா, so many things, you're putting a hell lot of things. நிறைய விஷயத்த சேனலைஸ் பண்ணி உங்க எனர்ஜி எல்லாம் யூ புட்டிங் இன்டு யுவர் ஒப்பீனியன். அப்போ டைவர்சிஃபைடா மாறுது. எல்லா எமோஷன்ஸுமே உங்க பாசிட்டிவா மோட்டிவேட் பண்ணும், அடுத்த லெவலுக்கு புஷ் பண்ணும். மோட்டிவேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு செயலுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் இருந்தா தட் வி கால்ட் அஸ் மோட்டிவேஷன். மோட்டிவ் இன் ஆக்ஷன் தட் வி கால்ட் அஸ் மோட்டிவேஷன். அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்களை கீழே கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும். ensure that you're not having any kind of stress. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன், ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு லாங்கர் யூ ஹோல்ட், எவ்வளோ நேரம் நீங்க அதுக்கு வச்சிருக்கீங்க, பட் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிகிரி ஆஃப் யோர் கெப்பாசிட்டி ஆர் டிகிரி ஆஃப் யோர் கேப்பபிலிட்டி. ஃபோர்த் ஒன், வெரிங்கிறது கவலைப்படுறது. இங்க உட்காந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு லைக் மை கிராண்ட்மா வந்து இங்க இருந்துட்டு ஷீ இஸ் டு திங்க் அபவுட் யூஎஸ், சித்தப்பா எப்படி இருக்காங்க, how he feels. அப்போ worries is nothing but it is something in future or something in the past we are keep on pesticiding. என்ன நடந்துச்சுன்னா, இதுக்கு ஒரு simple jargon I can just worry stands for we have around 5 words, 5 letters. worry W stands for worst. நம்ம worst-ஆன situationல தான் இந்த particular trigger points happen. worst thing. இப்போ கோவிட் எடுத்துக்கலாம், we are just thinking about worrying, என் business future என்ன ஆகும், what I'm going to do for next, what is the situation of my particular job. O stands for obsession. Obsession is we are clinging on a same thought. Oh, வெளிய போனா கை கழுவணும், I just want to keep on வெளிய போய் அந்த டோர் நாப்ப திறந்துட்டா I have to do something. Obsession, keep on only one thought thinking in your mind, that we call as an obsession.
and R stands for regret. ஒரே விஷயத்தை நினைச்சு 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 நம்மளுக்குள்ளேயே take for instance, I have met another one student of 10th standard. He was continuously regretting, sir, in the exam nadakala, people delay vachal, I have forgot few of the formulas and things. Even that, keep on regretting, that will lead to a higher level of worrying. Continuously நீங்க இது பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா that leads to a later stage. And another are restless, ஒரு முடிவில்லாம ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையில இருக்கும். That leads to a biological disorder. Y stands for yes. Worst, obsession, restless, regard, yes, this is what a worry. அப்போ இன்னையில இருந்து இந்த 4 விஷயத்தை அப்படியே தூக்கி எறிய போறீங்க. Fifth important thing is approval of others. நீங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு போட்டோ கூட நீங்க ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ இல்ல நீங்க ஒரு சிம்பிள் ஒரு கோட் வந்து ஃபேஸ்புக்ல போஸ்ட் பண்ணீங்கனாலும் யூ சீக் லைக் a number of likes. ஓகே, அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு ஒப்பீனியன் வரணும், திஸ் இஸ் வாட், அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வரணும். Something I want to tell to you people is God had made with everyone with some purpose. Okay, you just need to have a approval of yourself. You have to have a give a self approval. You don't need to seek for the approval from others. Take for instance, you want to get acknowledged. If you going to start a new business, you just keep on asking others, can I do this, can I, what is that? And it's all about, it's your passion. Once you're doing with your passion, you can come across this. Okay, next stopping factor of your success is getting approval of others. And next one is when there is a lack of purpose. And the purpose illama we just keep on, and the purpose illama we just keep on doing some kind of things. That is the thing we call as a purpose. Another important concept of a purpose is something thinking about in wrong directions. நம்ம இந்த purpose என்னன்னே தெரியாம we are just doing a many diversified kind of things. Lack of purpose that leads to a hell lot of deviation. இப்போ take for instance, இப்போ ஒரு 10th standard student இருக்காங்க. Okay, he keep on doing some kind of activities without even in the news yesterday read across the students of 16 years old just playing a PUBG, he got a few or a heart attack vanda mari or situation paatha. Even he want to do with some kind of purpose. In a purpose and therinjitaga he can go with that particular thing. Even without a purpose we can't do things. There is a two perspective. Keep on doing something for productive and doing something for things for an unnecessary thing. Okay, you have to just channelize which one is you need. Okay, waiting for the right time to get started. Next important triggering point is like waiting for the right time to get started. What is that exactly? Waiting for a right time to get started. As simple, ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனான விஷயத்தை வேண்டி take for instance, I was asking one of my friends, why you haven't started your business? He said like, Ashwin, I just waiting for 2021. Once the COVID is get over, I can do many things. Okay, it's not about it. Right time starting is something. Even this is also a wrong thing for your stopping thing for your life. Okay, you need to start the things right away. Okay, it's not waiting for the right time. Take for instance, till my college days I was waiting, and college once I get the job I'll do this thing. Once I get this, you are just seeking for next moment, next job, next house, next promotion. You have a hell lot of things thought about what is next. Even the waiting for the right time to get started is also a misery. You have to think once or twice. Even this is also a stopping stone for you. And next one is a multitasking. Multitasking stands for it is a research done that if a person is going to do continuous of multitasking, that leads to a misery. They'll have a negative hormone secretion, it seems. Even you can just Google it and type it. It's in like this effects of it, multitasking. Okay, many of these students and entrepreneurs are doing a multitasking too. Even you just have to focus the things in each direction. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா zebra knows. ஜீப்ராங்கிறது எப்படி இருக்கும், ரெண்டு கலர்ல பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கும். you everyone know of it. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்,
ஒரு ஜீப்ராக்கு அதோட குட்டி எங்க இருக்கு, அதோட குட்டி அவ்வளோ ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஜீப்ராவோட குட்டி இருக்குல்ல, பட் இட் கேன் ஐடென்டிஃபை which one is its kid. Okay, ஏன்னா black and white இருக்கு, it can focus. That is what the power of focus on one thing, okay, not 100 things. And lastly, lack of self belief, even that is another thing that stops us a hell lot of things. Self belief, நம்ம எந்த விஷயத்தை நம்மளை பத்தியே நம்பாட்டி, who is going to believe about you? You think that you can run like a 200 crores company? Yes, you can. If you think you can run at 20,000 rupees of rental office, yes you can. This is all because of your belief. நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க நம்புறீங்களோ அந்த நம்பரை மட்டும் தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகும். நீங்க நம்புறதை மட்டும் தான் அடுத்த லெவல். This is what Wright brothers, they believe that they can make a flight. Okay, each and every person's believes that the belief system that can be forecasted, that can be done to be many kind of things. Ensure that your belief system is right. These are the few things. Procrastination, I just sum up again. Procrastination is delayed in thinking, delayed in doing. இப்ப பண்ண வேண்டாம், அப்ப பண்ணிக்கலாம். அதே விஷயம், perfection is the mother of procrastination. எல்லாம் சரியான இந்த விஷயத்தை பண்ணுவேன், அப்ப எப்பவுமே பண்ண முடியாது. Ensure that you're doing now. Fear வந்து it's not in a present, it may be in future, or it can be in a present, it can be in a past. Stress is something, the level of acceptance, எந்த அளவுக்கு நம்ம அக்செப்ட் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு உங்க ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் your worry. There is nothing to do with worry. Only the things will get down. It is going out of your control, and we are just seeking for the approval of others and lack of purpose. And multitasking, and ஒரு நபர் ஒரு வேலையை ஒரு டைம் தான் பண்ண முடியும். If you're going to focus on many things, you can't do anything more. Lack of self-belief is the only tool that can equip yourself. ஒரு 50,000 பிசினஸ் என்ன பண்ண முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can do it. Each and every witnessed things in our world is all about the belief system that we form. Even the Taj Mahal once a day, it's like a blueprint. அது ஒரு belief பார்த்தங்காட்டி தான் it's been like a wonders of the world. Another one is like important stopping stone is like a robot mentality. Monotonous ஒரே விஷயத்தை கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கல. This is what we call as a robotic mentality. And I just come across with, and I read an article. It is quite interesting, and ஒரு நபருக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். ஓகே, நிறைய பேர் பீஸ்ஃபுல் ஆஃப் மைண்ட் உங்க சாட் பாக்ஸ்ல உங்களோட சந்தோஷம் என்ன விஷயம் நிர்ணயம் பண்ணதுன்னு கேட்கல. எல்லாருமே சொல்லியிருந்தேன் பீஸ்ஃபுல் லைஃப் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. பீஸ்ஃபுல் லைஃப் இஸ் சம்திங் எவ்ரி ஒன் சீக்கிங். இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து லியோனார்டோ ஃபெலின்சோ பிஸ்காக்லியோ இப்படின்னு ஒரு பர்சன் இருக்காங்க. திஸ் பர்சன் இஸ் சம்திங், இஸ் அன் மல்டி மில்லியனியர். அவர் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் காஸ்ட்லியஸ்ட் போர்ட்ரேட்டை வந்து அவரோட ஹால்ல வந்து ப்ராப்பரா இந்த சென்டர் ஆஃப் தி ஹால் ஹி ஹேண்ட் ஓவர்து. அப்புறம் எந்த டைரக்ஷன் பார்த்தாலும் அந்த இமேஜ் அவரை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும். சச் வண்டர்ஃபுல் வால் ஆர் விச் இஸ் இன் த கலர் ஆஃப் ப்ளூ. என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் டேஸ் ஹி இஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மச். ஓகே, யாருமே பக்கத்துல போகாம பார்த்துப்பாரு. அந்த வால் ஆர்ட்ல எந்த ஒரு லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஃபங்கல் ஆர் எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இது வராம பார்த்துப்பாரு. ஓகே, டஸ்ட் ஃப்ரேம் இல்லாம அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா பார்த்துட்டு இருந்தாரு. In the age of 40, okay, he just went near to the wall portrait and just he broke that particular mural. And the pieces up udichitaru. Okay, but the beautiful thing what he said is like, this is a portrait that was disturbing my peace of mind. சரிங்களா? இப்போ கிட்டத்தட்ட என்னோட வாழ்க்கையில 40 வருஷமா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, அந்த போர்ட்ரேட்டை அந்த ஃப்ரேமை வந்து கரெக்டா தொடச்சு வச்சுக்கிறேன். யாராச்சும் வந்து அடிச்சிருவாங்களான்னு பாக்குறேன். ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அதிகமா ப்ளோ வந்து உடஞ்சிருமான்னு பாத்துக்கிறேன். I was keep on keeping the things to be secured form. கண்டினியூஸா அது நல்லா இருக்கான்னு அதை லைக் கவர் பண்ணி நல்லா பாத்துக்கிறேன். Just keep on making the things to be safe and secure. Even this can be disturb your mind. Okay, ensure that என்னென்ன விஷயம் உங்களோட பீஸ் ஆஃப் மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, you have to think about it and you have to work on your disturbing your peace of mind. Another, Nick Halleck, this is another interesting person. நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒரு they think that these are the greatest things that we have to achieve in the life. இவ்வளோ விஷயங்கள் லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம்.
there's a man of down to earth I have just met in the 2007, whereas like Nick Halleck has ஒரு சின்ன வயசுல விஷயங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சாரு. அவரோட ஸ்கூல் டைம்ல உங்களோட லட்சியம் என்ன, உங்களோட கனவுகள் என்னன்னு கேட்டதுக்கு அவர் அழகா சின்ன சின்ன லட்சியங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சாரு. அந்த லட்சியங்கள் வச்சுட்டு he just want to லைஃப் லாங் அந்த லட்சியத்துக்கு வேண்டிதான் அவர் வந்து ஓடிட்டு இருந்தாரு. சிம்பிள். ஒரே விஷயம் வந்து யாராலையும் மாற்ற முடியாது. பட் ஒன்லி ஒன் திங் யூ டூ கேன் இஸ் லைக் யூ கேன் இன்ஸ்பயர் தெம். அவங்கள உங்க வழிக்கு கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி தான் ஐ ஜஸ்ட் காட் இன்ஸ்பயர்ட் பை திஸ் நிக் ஹாலிக். இந்த நிக் ஹாலிக்கோட வாட் ஆர் த அவரோட கிரேசி கோல்ஸ் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஹி ஜஸ்ட் வாண்ட் டு வாக் ஆன் த மூன். மூன்ல நடந்து போகணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. இவரோட லட்சியங்கள், இவரோட கனவுகள், இவரோட இலக்குகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மூன்ல நடந்து போகணும். டு கோ ஆன் த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன், அங்க இருக்க ஸ்பேஸோட ஸ்டேஷன் போகணும்னு ஆசைப்பட்டார். want to become astronaut. அடுத்தது வந்து பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ், உலகத்துல இருக்க எல்லா அழகான இடங்களுக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ், நிறைய நாடுகளுக்கு போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. லஞ்ச் வந்து டைட்டானிக்ல சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. அண்ட் ரன் இன் த புல், லைக் ஸ்பெயினோட இதே லைக் சிக்னேச்சர் திங் இஸ் லைக் இட்ஸ் இஸ் புல். அப்போ அவரோட லட்சியங்கள்ல எவ்வளவு கிளியரா இருக்காரு. எவ்ரி திங் இஸ் அ கிரேசி கோல்ஸ். இது எல்லாமே இட்ஸ் லைக் இமேஜினரி திங்ஸ், பட் திஸ் இஸ் அ மேன், ஹி ஹவ் டன் எவ்ரிதிங். இது எல்லாமே இவரோட லட்சியத்தை எல்லாமே அவர் வந்து சாதிச்சிட்டாரு. ஒரு சின்ன விஷயம், நம்ம ஒரு சின்ன நம்ம ஒரு இலக்கை நிர்ணயிச்சுட்டு இவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான விஷயம் நினைச்சீங்கன்னா யூ கான் டூ மூவ், யூ கான் டூ எனிதிங். யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் திங்க் தட் திஸ் இஸ் அ திங்க் தட் திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட், திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட். வாக் ஆன் த மூன், திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட். இதுதான் என்னோட இலக்கு. ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆன் தட், பட் யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி ப்ரீ டிட்டர்மின் தாட். அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ பீப்புள் இஸ் ஹவ், எப்படி. இப்போ it is a news covered. I just took from yesterday's news channel actually. COVID வந்தோடனே மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கால் டிரைவர்ஸ் எல்லா கால் டாக்ஸி டிரைவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டீங்கன்னா, they are not getting கஸ்டமர்ஸே இல்லை. they are not getting a proper paid off. அவங்களுக்கு நார்மல் லைஃப்பை லீட் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை. கோயம்புத்தூர்ல they have just rescue few of the sectors where you can go and where you can do the things அப்படின்னு சொல்லி they have given a rescues, right? அப்போ அந்த ரெஸ்கியூ பண்ணல எவ்ரி ஒன், அப்போ கால் டாக்ஸி செக்டருக்கும் they have given a things, நீங்க ஓட்டிக்கலாம்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க. பட் இப்போ ஸ்டில் people are in a fear not to drive in a taxis. அப்போ இந்த ஒரு பர்சன் பியூட்டிஃபுல்லி he thought என்னென்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா, கார்ல பின்னாடி ஷீல்டு ஃபுல்லாவே he just covered with a shield over here. Okay, transparent sheet மாதிரி வச்சுட்டு he just it's not about, it's like நம்மளோட பயம் என்னன்னா, ஒரு லைக் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணா ஆப்வியஸ்லி கோவிட் வந்துருமோ இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுமோ we have a thought, but it's nothing but இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் இருக்குங்காட்டி it can't pass over inside அப்படின்னு நினைச்சங்காட்டி okay he's getting number of customers. whereas அப்போ இது ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இஃப் யூ திங்க் சம்திங் ஒரு சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா, அந்த சேலஞ்சஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் அடுத்த நிலையில என்ன பண்ணணும் தெரியும். இந்த கால் டாக்ஸி டிரைவருக்கு he is not having a good revenue, he can't able to manage his family, he can't do anything, பட் ஸ்டில் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு நினைக்கல தான் he just come across with ஒரு ஷீல்டு மாதிரி கொண்டு வந்தாரு. டிரைவருக்கும் பேசஞ்சருக்கும் நடையில அழகான டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டை போஸ்ட் பண்ணாரு with a zip lock, where it's like they not get infected. Okay, even these are the simple things. எந்த ஒரு situation வந்தாலும் you try to accept, and that is your strategy. where else in the acceptance பொறுத்தல, this is the strategy I want to reveal to you people. It's like you want to accept the things. Once you're ready to accept the things, everything will go on the flow and everything will change. சின்ன எக்ஸாம்பிள், சென்னையில இருந்துட்டோம்னா இன் கேஸ் ஆஃப் ஜூன் அண்ட் ஜூலை சென்னையில வந்தாலே மழை, என்னால தாங்க முடியாது. இன்கேஸ் இந்த டைம் ஆஃப் டிசம்பர் again I'll get a higher rate of sun, like சம்மர்ல வந்துட்டு அவ்வளோ வெயில் அடிக்கும். ஓகே, it's all about in nature. You have to accept the things. If you're going to accept the nature, that is where you can find your uniqueness.
This is what the secret formula is like. Whatever the situation, whatever the circumstances, if you're not going to accept it, you're stagnant, you're still, you can't move further. Whatever the situation, if you're going to accept, you can go on the flow, you can do many wonders of the thing. There is a many situation where in COVID where it's like March 21 they have lockdown. Till the date I have seen many number of the persons where they accepted the situation, so they are moving on the flow. This is what the formula is like. Situation plus non-acceptance is stoppable, and situation plus acceptance isn't non-stoppable. எந்த ஒரு சிச்சுவேஷனை வந்து அக்செப்ட் பண்றீங்களோ அது யூ கான்ட் non-stoppable. எந்த ஒரு விஷயம் வருதோ அதை இருக்கிற விஷயத்தை அப்படியே you just want to accept it as it is, so that you can do many things over here. I just even this is an this was a newsread article I just took from a paper where it's like நீங்க தான் இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன் கோவிட்னு தெரிஞ்சிச்சு, இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷனை நீங்க லாக்அப்னு பாக்குறீங்களா லாக்டவுன்னு பாக்குறீங்களா? லாக்அப்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு ஜெயில் மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல யூ காட் ஃபென்ஸ்ட் வித் ஆல் த ஃப்ளோ ஆஃப் 4 வால்ஸ். பட் லாக்டவுனுங்கிறது முடங்குதல். ஓகே, உள்ள இருக்கும். ஓகே, பட் யூ கேன் மூவ் வேர் யூ வாண்ட். ஓகே, இன்ஸ் லைக் லாக்அப்க்கு லாக்டவுனுக்கு இட்ஸ் அ டிராஸ்டிக் visible challenges over here. அப்போ this is what we call as a disruptive innovation. In the lockdown time நிறைய disruptive innovation I just come across. இது என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த டெய்லர் வந்து person is where is like he's from the town of South Tamil Nadu, where else like he's just warning for அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு கூட ரொம்ப தேடுற ஒரு ஆள். Another thing, he have 2 kids. Okay, and the kids feed பண்றதுக்கு கூட he didn't have a proper things. Okay, அப்போ என்ன பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா டிஸ்ட்ரப்டிவ் இனோவேஷன். ஓகே, அவரோட இவ்வளோ கோவிட் முன்னாடி வர வரைக்கும் அவரோட வேலை என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, he was working in a bunion company. ஓகே, for a day wage. அப்போ இந்த டே வேஜ் காசு இல்லாட்டி டே வேஜோட யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டே வேஜோட மைண்ட் செட் ஹவு இஸ் கோயிங் டு பி. அப்போ இந்த டே வேஜ் ஒர்க்கரோட மைண்ட் செட்டை லாக்டவுன் வரையில இந்த டிஸ்ட்ரப்டிவ் இனோவேஷன், புதுமையான விஷயங்கள், சீர்குலைக்கும் எண்ணங்கள், ஓகே, அதை எப்படி அழகா மாத்திருக்காருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, he just trying to make a mask, whereas like a 3-layer mask. The mask he just trying to seal all over the places. This is what the things. Okay, once you trying to accept the things, okay, you can change the things where else. Okay, எந்த ஒரு situation, இப்போ லாக்டவுன் ஒரு situation வந்து அதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க, so that you can do the many things over here. And we're ready to accept the things. If you're going to accept the things, you can do many wonders in your life. Another important thing is like happiness comes only you try to accept the things. Okay, சந்தோஷம் எப்போ வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு விஷயத்தை நீங்க முழுமையா ஏத்துக்கீழ மட்டும்தான் அக்செப்டன்ஸ் ஆகும். That will come to your things automatically. Another article I just come across is like Panda, where it's like a restaurantsல be aware of it's like COVID, where it's like a series of social distancing. We just try to come about the many things actually, right? அப்போ இந்த திங்ஸ் வரையில everyone feel like isolated. என்னால எதுவுமே பண்ண முடியலப்பா. Okay, I'm feeling like a sick. யாருமே என் கூட பேசுறதுக்கு இல்ல. Everywhere is a social distancing. Even I can't touch my friend. I can't give a handshake. We think many kind of hurdles over here. But a restaurant from China, what they did is like they have kept as a polar bear toy வந்து ஆப்போசிட்ல வச்சிருக்காங்க. The persons who dining opposite to them. Even this reveals about the social distancing, all about diagonal perspective. Okay, அப்போ அந்த ரெண்டு persons-மே, one is like a restaurant person, they accepted the situation, so they have opened. And another thing is like the persons who comes to a restaurant, they accepted the things. Okay, social distancing தான். அப்போ social distancing na anga opposite la beard toy pakila they feel like comfortable. Okay, something ஒரு புதுமையான ஒரு அனுபவமா இருக்கலாம், சரிங்களா? So that once you accept the things, you can do the many things. If you're not going to accept the things, you feel like somewhere you're out of the things actually. Okay, here wells like once you accept the things, என்ன ஒரு miracle நடக்கும்னு சொல்லிட்டு you just want to think about, right? Okay, take for instance you're just entering into a forest, okay, with an AK-47,
you're entering into a forest with an AK-47 gun, what is your mindset will be? Okay, obviously you feel like a secured. Okay, சிங்கமோ கரடியோ புலியோ யானையோ எது வந்தாலும் அதை வச்சு கன்னை வச்சு சுட்டலாம்னு சொல்லிட்டு you have a thought process, right? This is what the mindset. Once you're ready to get some acceptance mindset, you can do many wonders in the things, right? You can do the many wonders in the things. ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஏத்துக்கக்கூடிய நிலை வரையில மட்டும்தான் you can do things. What is that mindset exactly? Mindset is something where it's like the perspective see. சின்ன விஷயம், டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா I just by 2 o'clock I just watching the TV program. அதில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன். First I was just thinking about the COVID news வந்துச்சு. This much number of people got affected, victim got COVID, அதுன்னு வந்துச்சு. அப்போ அடுத்தது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்கல. ஃபர்ஸ்ட் தே ஹேவ் ரன் அவுட் வித் அ மாஸ்க். ஓகே, வெல்டெக்ஸ் மாஸ்க் போடுங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். செகண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் டு ஹேவ் அ பாத். ஓகே, கை கழுவினா மட்டும் பத்தாது, நீங்க குளிங்க சார் அப்படின்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஓகே, தேர்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் தே டெல்லிங் அபவுட் ஜிஆர்பி கீ, வேர் இட்ஸ் லைக் அவ்வளோ நல்லா ஹைஜீனா வச்சிருக்கோம், எங்களோட ஃப்ளோர் எல்லாம் இவ்வளோ கிளீனா இருக்கு. ஓகே, தேர்ட் ஒன் தே டெல்லிங். ஓகே, obviously fourth one they else come across with a health drink. என்னோட மைண்ட் செட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஹெல்த் ட்ரிங்க் போட்டோன்னே அப்போ நம்ம கோவிட் வராம இருக்கணும், நம்ம இம்யூனிட்டி பவர் டெவலப் ஆகணும். அப்போ இம்யூனிட்டி பவர் டெவலப் ஆகணும்னா ஐ ஹாவ் டு கோ வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் ட்ரிங்க். திஸ் இஸ் ஹவு த பவர் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் செட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ கரண்டா யூ ஜஸ்ட் யூஸ் திஸ் எஸ்குயர் டெக்னிக். எஸ்குயர் டெக்னிக் இஸ் நத்திங் பட் என்னென்ன விஷயத்த நீங்க ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் எழுதுங்க. என்னென்ன விஷயம் உங்களை ஸ்டாப் பண்ணுது? ஃபியர், ஆங்கர், or whatever things you have to just write down 1 2 3 4 5 6. And next is like you have to start the things. என்னென்ன விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ have to just project over here. இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா we just come across with it. நம்ம எந்த விஷயத்தோட சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், அந்த சந்தோஷம் நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தடைகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அந்த தடைகளான விஷயங்களை ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்றோம். ஒன் இஸ் லைக் அக்செப்டன்ஸ். திஸ் ஆல் இஸ் அ பியூர்லி பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி. ஒரு விஷயத்தை நீங்க அணுகிற விதத்துல தான் யூ கேன் சேஞ்ச் த திங்ஸ் டு பி. And another one, this is what the interesting picture I took, where it's like a Swiggy person. Everyone is thinking in this COVID situation, நம்ம லைஃப் எப்படி போகும், நம்ம எப்படி ஒரு விஷயத்தை அணுக போறோம் அப்படின்னு we are just thinking. This is a person where with a number of challenges. Okay, அவர்கிட்ட ப்ராப்பரா வெஹிக்கிள் இல்லை, where it's like a Swiggy is meant for the timing delivery. அப்போ அவரோட மைண்ட்ல ஷார்ட்னஸ் எப்படி இருக்கும், இந்த டைம்குள்ள இந்த ஃபுட்டை வந்து அங்கே டெலிவர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு he have this particular mindset. ஓகே, செகண்ட் ஒன் இஸ் லைக் அவரோட எவ்வளோ ஸ்டாமினா இருக்கும், அவரோட ப்ராப்ளி லெக்ல நம்ம இது பண்ணையிலே we feel like that much of suffering. அவர் கை வச்சு பெடலிங் பண்ணி போறாரு. தேர்ட் இஸ் லைக் he have to manage the customers in case அவரோட கிளைண்ட் அவரை டெலிவர் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் வந்து ஒரு மாடி வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மேலே எப்படி கூப்பிட்டு அப்ரோச் பண்றது, இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் அக்செப்ட் பண்ணுங்காட்டி தான் கரண்ட்லி he can survive in the place where he can achieve something in world. Okay friends, try to understand only one thing. Whatever the situation will be, whatever the circumstances may be, please do accept. That acceptance leads to a success or motivation. Motivation is nothing but motive in action. நீங்க என்ன செயல் பண்றீங்களோ அது உங்களுக்குள்ள இருந்து வந்தா மட்டும்தான் you can do the many things. அப்போ இந்த விஷயத்த பண்ணல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கல. I just recall my like 10 days before one incident where it's like my mother planned to do a kind of marshmallow adu it's a kind of Indian formula பண்ணலாம்னு சொல்லி she have a thought. அப்போ me and my nephew was in the kitchen. நானும் அண்ணா பையனும் கிச்சன்ல இருந்தோன்னு என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மேஷ்மெலோ ரெடி பண்ணன்னு சொல்லிட்டு மை மதர் லெஃப்ட் த பிளேஸ். அம்மா அந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா என் கூட இருந்த நெஃப்யூ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா he just opened the cooker and just looking at this marshmallow is done. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா he is just opening the pan and looking at it, it's done or done. கண்டினியூஸா ஒரு மணி நேரத்துல he just opened the cooker lid in hardly of round of 15 times. So 5 time open பண்ணி பார்த்தாங்க. Once my mother came back and he just seemed like ingredients. What ingredients அப்படியே தான் இருக்கு. Okay, so friends, என்ன ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னாலும்
யூ நீட் டு ஹாவ் அ பேஷன்ஸ், ஒரு அமைதி இருக்கணும். ஓகே, நடக்கும், நடக்குமா நடக்குமா செல்ஃப் டவுட் பண்ண இட் won't happen. Only one thing, positive thing I would like to tell to you people is like thinking positive will not guarantee a positive things, but thinking negative surely guarantee the negative things. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட I just try to conclude my session. நீங்க பாசிட்டிவா திங்க் பண்றீங்க. திங்க் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் இன் த லேன் ஆஃப் 10 மெம்பர்ஸ், ஒரு 10 பேர் ஒரு லேன்ல நின்றுட்டு இருக்கீங்க. யூ ஆர் குட் அத்லெட் பர்சன். ஓகே, நீங்க உங்க மைண்ட்ல இருக்க என்னால ஓட முடியும் நல்லா ஓடுவேன், வாட் எவர், என் பக்கத்துல இருக்க ஆள் வந்து பெரிய உசைன் போல்ட் இல்ல, பட் ஐ கேன் ரன் அப்படின்னு சொல்லி ஓடுறீங்க. யூ கேன் வின் த கேம். பட் செகண்ட், if you're going to think negative, என்னால ஓட முடியாது, probably the person who is next to be is a tall person, so that bounce back வந்து நிறைய இருக்கும். He can be a speed in a third person லேன்ல இருக்க வந்து என்னோட லைக் ஸ்டாமினா அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஓகே, this negative thinking may guaranteedly make that it's not your success. Okay, only one thing lastly I want to tell to you people is thinking positive will not guarantee your positive result, but thinking negative surely lead to a negative thing. Yes. Okay, I just thank you for this opportunity. I hope you have come across to understand what is an unstoppable things, and over to host team and for questions. Ashwin, Yeah. nice session. Okay. I would like to ask one basic thing, or similar doubt, like we are talking about happiness, correct? Exactly, sir. We're talking about happiness. You are connected beautifully many components, starting from goal, current day situation, lot of things. Now, it varies from person to person, right? Exactly. So what gives you happiness is different from what gives me happiness, or what gives my daughter and happiness, right? Exactly. As a family, how do we have something called the happiness for the family? I've heard about topics like happiness at workplace. So now, how do you have this happiness at home, as a family, as a team? Okay. There's a nice and interesting question where it's like, I'll take my family happiness factor. Whereas like in my factor, I like ice cream. Okay, என்ன ஒரு circumstances வந்தாலும், okay, I'll go and brother is some person is different. என் brother nature வந்து பாத்தீங்கன்னா, he'll go and okay, I'm just waiting for network. Okay, my brother do like kind of junk items. Okay, he like to have some kind of some other food stuff, pizzas and burgers. என்னோட brother வந்து பாத்தீங்கன்னா, he like pizzas and burgers. I do like ice creams. Okay, but here else like you have to align your factors. Okay, in the family you have to understand, once you try to accept the things. Okay, take for instance predominantly உங்க ஃபேமிலியில எல்லாத்துக்குமே predominantly they like what is their likeness. You have to understand and you have to align towards your family happiness. Okay, that is what you can align towards. There is no something called as an myself or others. It's all about family happiness. As simple like where else like sitting together. இப்போ நம்ம நார்மலா டிவி பார்க்க உட்காருவோம். that we call as a TV time. Okay, sir, நான் வந்து 6 to 7 வந்து என் ஃபேமிலியோட இருந்தேன். I was asking what is that exactly with your family, but it is nothing but it's a TV time. Okay, it's just a time stealer. Okay, family timingங்கிறது you have to just sit with everyone. Okay, talk to each other and talk to each one's emotion. ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னா, பாசிட்டிவ் பேரண்டிங்னா ஒண்ணுமே இல்லை, making your kids to express their emotion. That is a positive emotion. Okay, I have seen many of the persons kid. ஓகே, அப்படியே வாட் எவர் திங்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம் வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் அவங்களால வெளிப்படுத்த முடியாமே ஃபைனலா ரோபோவா தான் மாறுவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஐ யூஸ் டு கால் as an artificial of intelligence. Okay, the whereas like they can't move further with their things. Okay, only one thing I want to tell to you is like, okay, take your family members as they are, or wherever in your profession as they are. Okay, you have to find your happiness
first you have to make sure your happiness is there. நான் அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு you should not leave your happiness. Okay, அதான் நான் சொன்னேன்ல, like Pagoda's picture portrait, அந்த மாதிரி whatever things that disturbs your peace, just leave it. Okay, first you maintain your peaceful life, automatically your peaceful life will influence others. என்ன விஷயத்தை you have to align within your things. Thank you, Ashwin. Yeah, any other questions? Hello, sir. Hello. Yeah. Yes, sir. Yes. Good evening, sir. Good evening. சார் உங்க செஷன் நல்லா இருந்துச்சு சார், ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சு. Thank you, sir. சார் ஒரு இந்த பாசிட்டிவ் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது எஃபெக்டிவான ஒரு சின்னதா ஏதாவது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மார்னிங் ரொட்டீன்ஸ்ல நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியுமா? ஸோ அது அந்த டே ஃபுல்லாவே அந்த ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி அந்த மார்னிங் ரொட்டீன்ஸ்ல நம்ம எந்த ஒரு விஷயங்கள் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்? Okay, sir. Morning. Okay, sir. Thank you. That's an interesting question. Where else, like, thank you, sir. You can unmute panikla. Just try to answer your question. Okay, sir. Okay, sir. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். எந்த ஒரு விஷயம், ரெண்டு செயல் ஒரே நேரத்தில் நடக்கவே நடக்காது. ஒன்று, டேக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரு பாக்கெட்ல ஐதர் பாசிட்டிவ் இஸ் ஃபில்ட், just 2 minutes more, just close. ஒரே ஒரு விஷயம், ஒரே ஒரு செயல் மட்டும்தான் நடக்கும், ரெண்டு செயல்கள் நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. மார்னிங் எந்திரிச்சிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ட்ரை டு அப்ரிஷியேட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, எவ்வளோ டைம் உங்களை நீங்க அக்னாலேஜ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் யூ கேன் ஸ்ப்ரெட் யுவர் பாசிட்டிவ்னஸ். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வரேன். மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே யூ ஃபீல் லைக் ஹாப்பினஸ் டு யுவர் செல்ஃப். நீங்க எந்திரிச்சு இப்போ மார்னிங் ஒரு சக்ஸஸ் ஃபேக்டர்ஸ் நீங்களே பிலீஃப் சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க. காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன், நீங்க 5 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டீங்க, that fits your happiness. உங்க மைண்டுக்குள்ளேயே ஒரு ஹாப்பினஸ் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்த டார்கெட் வைக்கிறீங்க, I'm going to do a prayer for meditation from 7 to 8. அப்போ ஒரு மைண்ட் செட் வைக்கிறீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா இஃப் யூ டன் வித் த டாஸ்க் அப்போ ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும். ஓகே, இஃப் யூ கோயிங் டு டூ தட், இந்த ஒரு சிச்சுவேஷனே அடுத்த செயின் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் போகும். இப்போ அதுவும் முடியலையா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் லைக் யூ கேன் மேக் அ செயின் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். ஒரு இன்ஸ்டன்ட் அடுத்த இன்ஸ்டன்ட் கோரிலேட் ஆகும், அடுத்த இன்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கடுத்த இன்ஸ்டன்ட் அப்படியே கோரிலேட் ஆகி யூ ஃபீல் லைக் அ டே இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, இட்ஸ் ஜஸ்ட் லிவிங் இன் அ ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட். இப்போ இந்த நிமிஷத்துல என்ன பண்றோங்கிறது தான் முக்கியம். This is what the happiness thing is like. நீங்க காலையில எந்திரிச்சோனே you feel like a blissful. now ஒரு simple technique in my house I used to have a happiness tree. ஓகேங்களா, நான் பெருமை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன். this is not about making a pride of myself. ஓ நான் பெரியவன், நான் அது பண்ணியிருக்கேன் இது பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் கிடையாது. this is something making happiness to me. நான் இந்த விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு என்னை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு அதிகமா ஒரு லெவலா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். 2 minutes அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளோட பாசிட்டிவிட்டியா இருக்கும். டேக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், I just completed my degree in the age of my doctorate, below in the age of 26 school. I can just completed my PhD, whereas I got the scholarship, PhD, the youngest PhD scholar. I got the research award. Okay, அப்போ I have sticked in my happiness tree. அடுத்தது வந்து I just as an youngest person to write a book. Okay, அப்போ I just நான் அப்போ என்னோட ஹாப்பினஸ் ட்ரீல ஐ ஜஸ்ட் கிளிங்ட் இட் யங்கஸ்ட் ஆத்தர். அந்த மாதிரி உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றையுமே ஜஸ்ட் நெயில் இட் இன் த பிளேஸ் யூ வாண்ட் டு சி. ஓகே, அந்த ஏதோ விஷயத்தை நீங்க பார்க்கவே யூ கேன் ஃபீல் லைக் ப்ரைட் ஆஃப் தி மூமெண்ட். ஓகே, யூ கேன் ஜஸ்ட் சேனலைஸ் யோர் எனர்ஜி லெவல். ஹாப்பினஸ் இஸ் சம்திங் வேர் இட்ஸ் லைக் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி once you're going to accept the things, automatically you feel the happiness over here. That's it. Thank you, sir. Thank you so much. Dear friends, நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து chatல வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் லிங்க் போஸ்ட் பண்றேன். People interested in getting further communication about our future programs can join that WhatsApp link. இது வந்து it's only for sending message. That is one information. இப்போ chat boxல நான் வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க் போட்டிருக்கேன். Please join the link. Second வந்து like இந்த Dr. Ashwin வந்து is doing this program for us on a friendly basis. நம்ம பழக்கத்து வேண்டி நம்ம இன்வைட் பண்றோம். இஸ் கம்மிங் அண்ட் டூயிங் திஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டூயிங் திஸ் அட்வான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தலாமே
basics in vechikkalame. He is doing more advanced programs, which will be a paid program. So if at all you want to go in for a series of programs or in-depth program, Dr. Ashwin runs a program in-depth. So you can also be in touch with Dr. Ashwin Nitish. So our அடுத்த batch வந்து next week ஏதோ ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. He will also send the communication to our members. I will also forward it to you. People desirous of attending these sessions can be in touch with Dr. Ashwin Nitish. Ashwin, like இப்போ நீங்க அந்த ஃபேமிலி இது சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. See, again, we also talk about this work-life balance when it comes to happiness, right? நம்ம ஒர்க் பிளேஸ்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும், இந்த பிளேஸ்ல ஃபேமிலியில ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு மாதிரி இருக்கும். Can you tell me the reason why different people have different places for happiness? Some find happiness with family, some with workplace, some with their friends, or some with their what do you call their clubs, or some with their employees. Why is that? First thing you have to accept, everyone is unique. Okay, take the person as it is. ஒரு விஷயத்தை நீங்க எப்படி ஒரு விஷயத்தையோ சிச்சுவேஷனோ அக்செப்ட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி you have to accept the person as they are. Okay, ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஒரு பர்சனை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணல மட்டும்தான் you can find what is their happiness. Sometimes your happiness and their happiness might be aligned together. You can do the many things. Here it's like you have to understand what is a core deep behavior. Take for instance my elder brother, என்னோட elder brotherக்கு வந்து பர்టిక్యులர் இது குக்கும்பர்னாலே பிடிக்காது, வெள்ளரிக்கானாலே பிடிக்காது. பட் இன் திங்ஸ் லைக் இயர்ஸ் மூவ் ஆன் ஓகே. பட் ஐ டூ லைக் குக்கும்பர், எனக்கு ரொம்ப குக்கும்பர்னா பிடிக்கும். இயர்ஸ் மூவ் ஆன் ரைட் நோ ஹி இஸ் அலைன் டு மை செல்ஃப். ஓகே, இப்போ எப்போ ஒரு குக்கும்பர் வாங்கினாலும் ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் ஃப்ரம் மீ, ஓகே ஷால் வி ஷேர் டுகெதர். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் once you try to accept each and everyone mutually. இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள், என்னோட டிக்ஷனரியில என்னோட ஹாப்பினஸோட மீனிங் வேறையா இருக்கும், உங்களோட டிக்ஷனரியில உங்க மைண்ட் டிக்ஷனரியில உங்களோட ஹாப்பினஸோட டிக்ஷனரி வேறையா இருக்கும். ஓகே, இட் cannot be aligned together immediately. It will take the time, as like உங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி it takes some time, whereas you have to have a patience to have your happiness aligned together. Thanks, Ashwin. Friends, if you have any more questions, you can shoot, or we'll close for the day. Arun has asked a question. Yes. Fine. Fine, Ashwin. I think people asked their queries up. Okay, sir. Any questions, sir? That's it, Ashwin. I think everybody has asked their, clarified their doubts. Okay, sir. Thanks a lot, Dr. Ashwin Nitish, for being with us today. I also thank all the participants who are here today. I know like the market is opened up now. So now everybody's busy with their workplace responsibilities. It's a chaos in the market right now. Probably next week things will be better. Fine. Thanks a lot, friends, for being with us once again. Thanks, Dr. Ashwin. And I would also like to thank SIA, the South Indian Wedding and Event Association, for supporting us throughout the COVID lockdown. I would also like to thank Mail Foundation, an NGO based out of Coimbatore, and D2D, Mr. Vijay, for hosting all our programs in the past. Thank you. Thank you, sir, for wonderful opportunity. Thank you, Doctor. Thank you, audience. Yeah.